Rise up your right hand. మీరందరూ మీ కుడి చేతిని ఎత్తండి. Wherever you are, rise up your right hand. మీరు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ మీ కుడి చేతిని ఎత్తండి. Say with me, Holy Spirit. నాతో చెప్పండి, పరిశుద్ధాత్ముడా. This Sunday is the Holy Spirit Sunday. ఈ ఆదివారము పరిశుద్ధాత్మ ఆదివారము. Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్ముడా, let your power and glory be demonstrated. అనేక శక్తి ఇక్కడ ఉండును గాక. Let my story be changed. నా కథ మారిపోవును గాక. Let my circumstances be changed. నా పరిస్థితులు మారిపోవును గాక. Let every demon tormenting me flee in the name of the Lord. నన్ను బాధించే ప్రతి దురాత్మ యేసుక్రీస్తు నామమున వెళ్ళిపోవును గాక. Give me revelation. నాకు ప్రత్యక్షత ఇవ్వండి. Let my life be changed. నా జీవితం మారును గాక. In the name of Jesus I pray. In the name of Jesus I pray. యేసుక్రీస్తు నామములో I pray. నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. Amen. 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 Ladies and gentlemen, this Sunday is the Holy Spirit Sunday. నా సహోదరి సహోదరులారా, ఈ ఆదివారము పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆదివారము. This means we will be studying about the Holy Spirit. అంటే మన పరిశుద్ధాత్మను గురించి మనము నేర్చుకోబోతున్నాము. And we will be enjoying the presence and the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తిని మనం అనుభవించబోతున్నాము. I'm telling you, we need the Holy Spirit. మనకు పరిశుద్ధాత్మ మనకు అవసరమై ఉన్నది. Why do you live a defeated Christian life? ఎందుకు ఓడిపోయిన క్రైస్తవ జీవితం జీవిస్తున్నావు? Why you are not able to overcome your problems? నీ సమస్యలను ఎందుకు ఎదుర్కొనలేకపోతున్నావు? Why you are not able to resist the devil? ఎందుకు దురాత్మని ఎదిరించలేకపోతున్నావు? Why you don't have job? ఎందుకు సంతోషం లేదు? Why you don't have you are not married? ఎందుకు నీకు వివాహం కావడం లేదు? Why you don't have children? ఎందుకు నీకు పిల్లలు కలగడం లేదు? Why you don't have a house? ఎందుకు నీకు ఇల్లు లేదు? Why you have problems? ఎందుకు నీకు సమస్యలు ఉన్నాయి? I am telling you that Holy Spirit can fix your problems, but the problem is that we are not depending on the Holy Spirit. మనకు సమస్యలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే మన పరిశుద్ధాత్మ మీద మనం ఆధారపడడం లేదు గనుక. And this morning we will learn about the Holy Spirit. మనం ఈ ఉదయకాల సమయమందు పరిశుద్ధాత్మ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాము. Ladies and gentlemen, when you obey the Holy Spirit, I tell you, you shall see miracles and wonders in your life. నువ్వు ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మను నమ్ముతావో అప్పుడు నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క అద్భుతాలను చూస్తావు. If I say how many of you believe the Holy Spirit, I tell you, everyone says I believe the Holy Spirit. ఇప్పుడు నేను గనక పరిశుద్ధాత్మని ఎవరు నమ్ముతారంటే అందరూ మేము నమ్ముతున్నాము అని అంటుంటారు. But actually, do you believe the Holy Spirit in everyday Christian life? నీ దైనందిన జీవిత క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రతి దినము నువ్వు పరిశుద్ధాత్మని నమ్ముతున్నావా? Are you depending on the Holy Spirit? నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ మీద ఆధారపడుతున్నావా? Are you enjoying the presence and the power of the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తిని ఆ ప్రసన్నతను అనుభవిస్తున్నావా? I am telling you, the Holy Spirit can be your best friend. పరిశుద్ధాత్ముడు నీకు మంచి స్నేహితుడు. I repeat again, the Holy Spirit can be your best friend. పరిశుద్ధాత్ముడు నీకు మంచి స్నేహితుడుగా ఉన్నాడు. If you learn how to depend on the Holy Spirit, I tell you, your life will be a different life. పరిశుద్ధాత్మ మీద నువ్వు ఆధారపడడం నేర్చుకుంటే నీ జీవితం మరొక విధంగా ఉంటుంది. So what is the topic today? ఈ రోజు బోధనాంశం ఏంటి? Why you need the Holy Spirit? ఎందుకు నీకు పరిశుద్ధాత్ముడు అవసరము? Why you need the Holy Spirit? ఎందుకు నీకు పరిశుద్ధాత్ముడు అవసరము? Turn your Bible to book of Acts, chapter 2. అపోస్తల కార్యము 2వ అధ్యాయము చూడండి. Verse 38. అపోస్తల కార్యము అందరూ మీ బైబిల్ తీసి చూడండి. Acts 2 verse 38. అపోస్తల కార్యము 2:38వ వచనము. Peter said to them, repent and each one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. పేతురు, మీరు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిసం పొందుడి, అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అను వరమును పొందుదురు. Bible says here that repent and be baptized, you will receive the gift of the Holy Spirit. మీరు పశ్చాత్తాపపడి బాప్తిసం తీసుకోండి, మీకు పరిశుద్ధాత్మ అనే వరం మీకు వస్తుందని పేతురు చెప్తున్నాడు.
you need to understand that the Holy Spirit is a gift. పరిశుద్ధాత్ముడి యొక్క గొప్ప వరమని మీరు నమ్మాలి. Holy Spirit is a gift given by God the Father in the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో తండ్రి అయిన దేవుడు మనకు ఒక బహుమానంగా ఇచ్చినదే పరిశుద్ధాత్మ. How you will receive the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్మను మీరు ఏ విధంగా పొందుకుంటారు? Repent and be baptized and you will receive the Holy Spirit. మారు మనసు పొంది బాప్తిసం తీసుకుంటే మీరు పరిశుద్ధాత్మను మీరు పొందుకుంటారు. Holy Spirit is just like the Father and the Son. పరిశుద్ధాత్ముడు తండ్రి కుమారుడు లాగానే ఉంటాడు. Many say that Holy Spirit is just a power. మనము పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక శక్తి అని మనం చెప్పినప్పుడు Many say that Holy Spirit is just a power. చాలా మంది ఏమంటారంటే పరిశుద్ధాత్ముడు కేవలం ఒక శక్తి లాంటి వాడని అంటుంటారు. But I say Holy Spirit is not just a power but a person who has fullness of the power of God. aga పరిశుద్ధాత్ముడు కేవలం శక్తి మాత్రమే కాదు దేవుని యొక్క సంపూర్ణత ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు. So if you want to grow in your Christian life you need the Holy Spirit. నువ్వు ఆత్మీయంగా నువ్వు ఎదగాలి అంటే నీకు పరిశుద్ధాత్మ అవసరము. If you want to overcome your temptations, ladies and gentlemen, you need the Holy Spirit. నీ సోదరులను నువ్వు జయించాలి అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు నీకు అవసరము. If you want to live a successful Christian life, you need the Holy Spirit. నిజమైన ఒక క్రైస్తవ జీవితం జీవించాలి అంటే నీకు పరిశుద్ధాత్ముడు అవసరము. If you want to listen to the voice of the Holy Spirit, I tell you, you need the Holy Spirit. నీవు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరాన్ని వినాలి అంటే నీకు పరిశుద్ధాత్ముడు అవసరము. For anything in your life to happen, you need the intervention of the Holy Spirit. నీ జీవితంలో ఏ కార్యం జరగాలన్నా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అవసరము నీకు ఉన్నది. So why you need the Holy Spirit? ఎందుకు నీ పరిశుద్ధాత్మ అవసరము? There are many reasons. చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. But now for the time's sake, I will be sharing 3 main reasons. సమయాన్ని బట్టి నేను కేవలం 3 విషయాలు మాత్రమే ప్రధాన అంశాలు చెప్పబోతున్నాను. I will be sharing about 3 main reasons. నేను 3 ప్రధాన అంశాలు మాత్రమే నేను చెప్పబోతున్నాను. Why you need the Holy Spirit? నీకు పరిశుద్ధాత్మ ఎందుకు అవసరము? First reason is this. మొదటి కారణము You need the Holy Spirit to have a close and intimate relationship with the Father and the Son. తండ్రి అయిన దేవునితోను కుమారుడైన క్రీస్తుతోను నీకు మంచి సత్సంబంధం కావాలి అంటే కలిగి ఉండాలంటే నీకు పరిశుద్ధాత్మ అవసరము. You need the Holy Spirit to have a intimate relationship with God the Father and God the Son. దేవునితోను తండ్రి అయిన దేవునితోను కుమారుడైన క్రీస్తుతోను నీకు మంచి సత్సంబంధం కలిగి ఉండాలంటే నీకు పరిశుద్ధాత్మ అవసరము. Turn your Bible to Ephesians 2:18. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 18వ వచనం చూడండి. Ephesians 2:18. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 18వ వచనము. Bible says like this. బైబిల్ ఈ విధంగా చెప్తుంది. For through Jesus we both have our access in one spirit to the Father. ఆయన ద్వారానే మనము ఉభయులము ఒక ఆత్మ యందు తండ్రి సన్నిధికి చేరగలిగి ఉన్నాము. In this one verse, ladies and gentlemen, we see 3 persons of the Trinity. ఈ ఒక వచనంలో మనం ముగ్గురు త్రిత్వాన్ని మనం చూస్తాము. We see the Father, మనం ఇక్కడ తండ్రిని చూస్తాము, we see the Son, కుమారుని చూస్తాము, we see the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మను కూడా చూస్తాము. Ladies and gentlemen, you need to understand this. దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి సహోదరి సహోదరులారా. There is a protocol right within the Trinity. Protocol. ప్రోటోకాల్ త్రిత్వంలో ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. This means there is a order. మనకు ఒక క్రమ పద్ధతి ఉన్నది. Bible says you pray to the Father. నువ్వు తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు you pray to the Father. నువ్వు తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తావు in the name of Jesus, యేసుక్రీస్తు నామములో, by the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా. In other words, it is the Holy Spirit that will bring you to the Father and to the Son. పరిశుద్ధాత్ముడే తండ్రిని కుమారుని తీసుకువస్తున్నాడు. Ladies and gentlemen, this is very important for you to understand. దీన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత చాలా ఉన్నది సహోదరులారా. You cannot come to God just like that. You cannot come to God directly just like that. ఏదో విధంగా నువ్వు తండ్రి యొద్దకు నువ్వు రాలేవు. You need the Holy Spirit. నీకు పరిశుద్ధాత్ముడు అవసరము. What the Holy Spirit does is
The Holy Spirit will bring you to the Father and to the Son. పరిశుద్ధాత్ముడు ఏం చేస్తాడంటే పరిశుద్ధాత్ముడు తండ్రి దగ్గరకును క్రీస్తు దగ్గరకును తీసుకువస్తాడు. This is the way Godhead or Trinity works. అది ఈ విధంగానే త్రిత్వము పనిచేస్తుంది. There are some Christians who ignore the person of the Holy Spirit. చాలా మంది క్రైస్తవులు పరిశుద్ధాత్మని వేరుగా చూస్తారు. They ignore, they neglect. వారు గుర్తించారు పరిశుద్ధాత్మని. Why? ఎందుకని? Because they have many misunderstandings about the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ గురించి వారికి ఒక తప్పుడు అభిప్రాయం ఉన్నది కనుక. There is a section in Christianity who give importance to the Holy Spirit. అక్కడ ఒక సెక్షన్ ఉంది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఒక ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వడానికి. There is another section in Christianity that do not give any importance to the Holy Spirit. క్రైస్తవుల వేరొక భాగం ఉన్న వారు ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మకి ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వరు. Why your prayer life is a very dull prayer life? వారు అట్లా ఎందుకు ఇట్లా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు? Why your prayer life is a dull prayer life? ఎందుకు నీ ప్రార్థన జీవితము నిర్జీవంగా ఉన్నది? Why you are not able to understand the truths from the word of God? దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క సత్యాలను నువ్వు ఎందుకు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నావు? It is because you are not taking the help of the Holy Spirit. ఎందుకంటే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయాన్ని నువ్వు తీసుకోవట్లేదు కనుక. It is true that if you are a believer, you have received the Holy Spirit. నువ్వు ఒక విశ్వాసం అయితే నీకు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నావు అనేది సత్యము. But just because you receive the Holy Spirit doesn't mean that Holy Spirit will guide you automatically. నువ్వు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నంత మాత్రాన ఏదో విధంగా పరిశుద్ధాత్మ నీకు సహాయం చేస్తాడని కాదు. You need to ask the Holy Spirit. నువ్వు పరిశుద్ధాత్మని అడగాలి. Now turn to one more scripture in the Bible. మరొక వచనాన్ని చూడండి. 2 Corinthians 13 verse 14. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం చూడండి అందరి 14వ వచనము. 2 Corinthians 13 verse 14. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయము 14వ వచనము. Bible says like this. బైబిల్ ఈ విధంగా చెప్తుంది. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృపయు దేవుని ప్రేమయు పరిశుద్ధాత్మ సహవాసమును మీకందరికీ తోడయుండును గాక. You see, even in this verse, we see three persons of the Godhead. మనం ఇక్కడ ఈ వచనంలో కూడా మనము దేవుడు కలిగిన త్రిత్వాన్ని మనం చూస్తాము. What you receive from the Lord? దేవుని నుంచి నువ్వేం పొందుకోవాలి? What you receive from the Lord? నువ్వు దేవుడి నుంచి ఏమి పొందుకోవాలి? You receive the grace from the Lord. దేవుని యొక్క కృపను నువ్వు పొందుకోవాలి. You receive the love from the Father. దేవుని యొక్క ప్రేమను పొందుకోవాలి. You receive the fellowship from the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసాన్ని పొందుకోవాలి. You see, without the fellowship of the Holy Spirit, you will not be able to have fellowship with the Father and fellowship with the Son. పరిశుద్ధాత్మతో సహవాసం లేకుండా తండ్రి యొక్క సహవాసాన్ని కుమారుని యొక్క సహవాసాన్ని పొందుకోలేవు. Bible says God is in heaven. దేవుడే పరలోకమై ఉన్నాడని బైబిల్ చెప్తుంది. Bible says the Son of God is seated at the right hand of the Father. కుమారుడు తండ్రి కుడి పార్శ్వమున కూర్చున్నాడు అని బైబిల్ చెప్తుంది. And Bible says the Holy Spirit is sent into this world. ఈ లోకంలోనికి పరిశుద్ధాత్ముడు పంపబడ్డాడు. Now the Holy Spirit is like a dish. ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక డిష్ లాగా ఉన్నాడు. And the Father and Son are like satellites. తండ్రి కుమారులు ఒక సాటిలైట్ లాగా ఉన్నారు. Can anyone get signals from satellite without using a dish? డిష్ లేకుండా ఎవరైనా సాటిలైట్ సిగ్నల్స్ ను పొందుకుంటారా? For example, someone says, I don't have dish, but why I'm not getting channels in my TV? What do you think of him? ఎవరైనా నాకు డిష్ లేకుండా నాకు సిగ్నల్స్ రావట్లేదని అడిగితే మీరేమనుకుంటారు? You say you are a mad fellow. నువ్వు ఒక పిచ్చివాడు అనుకుంటారు. Because you need dish. కానీ నీకు ఒక డిష్ లాంటిది కావాలి. Can you receive signals
without dish? ఆ డిష్ లేకుండా మీకు సిగ్నల్స్ వస్తాయా? No. రావు. In the same way, the Holy Spirit is like a dish. అదే విధంగా పరిశుద్ధాత్ముడు కూడా ఒక డిష్ లాగా ఉన్నాడు. If you don't depend upon the Holy Spirit, who is the dish, I'm telling you, you will not be able to have proper relationship with the Father and the Son. డిష్ లాగా ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ మీద ఆధారపడపోతే దేవుని యొక్క కృపను కుమారుని అయిన సహవాసాన్ని మీరు పొందుకోలేరు. You need to understand that whatever you do, you will be doing only in the Holy Spirit and through the Holy Spirit. మీరు ఏది చేయాలనుకున్నా మీరు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే మీరు చేయగలగాలి. Sometimes people try to worship God. చాలా మంది Sometimes people try to worship God. చాలా మంది దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. And after 5 minutes, they become dry. 5 నిమిషాల తర్వాత వాళ్ళు నిర్జీవంగా తయారైపోతారు. Why? ఎందుకని? They try to worship God in their flesh. వారి శరీరంతోనూ దేవుణ్ణి ఆరాధించాలనుకుంటారు. When you try to worship God or pray in the flesh, I'm telling you, you will have a very dry Christian life. కేవలం మీ శరీరంతోనే మీరు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉంటే మీరు నిర్జీవమైన క్రైస్తవులుగా ఉంటారు. But what did Jesus say? ఇక్కడ యేసు ఏం చెప్పాడు? Turn your Bible to Gospel of John 4 verse 24. యోహాను సువార్త 4:24 చూడండి. Say with me, all of you, Jesus. అందరూ నాతో చెప్పండి, యేసు. Say all of you, Jesus. Jesus. Touch me. అందరూ చెప్పండి. Touch me. Touch me. Change me. In Jesus' name. Jesus. Oh, if someone is sleeping, just wake them up and say, good morning. ఎవరైనా నిద్రపోతూ ఉంటే వచ్చి గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పండి. Oh, hallelujah. 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 People are known for sleeping in the church. That is the reason. Devil dances. Just be alert. Be alert. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. Hallelujah. Hallelujah. That's the reason you need to eat the breakfast and come. అందుకని మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి రావాలి. యోహాను సువార్త 4:24 చూడండి అందరూ. What the Bible say God is spirit and those who worship him must worship him in spirit and truth. దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధింపవలెనని బైబిల్ చెప్తుంది. What does that mean? దాని అర్థం ఏంటి? It means that without the Holy Spirit you will not be able to worship the Father truly. పరిశుద్ధాత్ముడు లేకుండా నీవు తండ్రి అయిన దేవుడిని నువ్వు ఆరాధించలేవని బైబిల్ చెప్తుంది. So why you need the Holy Spirit? ఎందుకు పరిశుద్ధాత్ముడు కావాలి? You need the Holy Spirit to have intimate relationship with God. దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండడానికి నీకు పరిశుద్ధాత్ముడు కావాలి. If we don't depend on the Holy Spirit, I'm telling you, your prayer life will be a dry prayer life. మీకు పరిశుద్ధాత్మ మీద మీరు ఆధారపడకుండా ఉంటే మీ ప్రార్థన జీవితం చాలా నిర్జీవంగా ఉంటుంది. Your worship life will be a dry worship life. నీ ఆరాధించే జీవితం నిర్జీవంగా ఉంటుంది. That is the reason you need to ask the Holy Spirit. అందుకని మీరు పరిశుద్ధాత్మని అడగాలి. Shall we all just stand up now? మనందరం లేచి నిలబడదామా? Let us ask the Lord to give us the infilling of the Holy Spirit. మనందరం పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నింపుదల కోసం మనం దేవుని అడుగుదామా? Just close your eyes wherever you are. Oh, wherever you are, close your eyes and ask the Holy Spirit, fill my heart. మీరు ఎక్కడున్నప్పటికీ మీరు ఏ స్థలంలో ఉన్నప్పటికీ మీరు అందరూ పరిశుద్ధాత్మని అడగండి. పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల నాకు కావాలని, పరిశుద్ధాత్మ నన్ను నింపు అని అడగండి. Ask the Holy Spirit, touch me right now. ఇప్పుడే నన్ను తాకండి నాయన. Every dullness come out. ప్రతి డల్నెస్ నా నుంచి బయటకు వచ్చేదాకా. Every slumbering demon come out. నిద్రపుచ్చే ఆత్మ బయటికి రా. In the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో. Pray, Holy Spirit, touch me. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నన్ను తాకండి అని ప్రార్థించండి. Change my life. నా జీవితాన్ని మార్చండి. Let me understand your revelation. అన్ని ప్రత్యక్షతని అర్థం చేసుకునే మనసు ఇవ్వండి. Let me walk in the anointing. అభిషేకం నడవాలనుకుంటున్నాను. Let me walk
walk in the anointing. అభిషేకం నడుచును గాక. In the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో. In the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో. Amen. ఆమేన్. Please be seated. అందరూ దయచేసి కూర్చోండి. Why you need the Holy Spirit? నీకు పరిశుద్ధాత్ముడు ఎందుకు కావాలి? Second reason is this. రెండవ కారణం ఇది. You need the Holy Spirit to receive revelations from God. దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను నువ్వు పొందుకోవడానికి నీకు పరిశుద్ధాత్మ అవసరము. If you want to receive revelations, any message from God, you need the Holy Spirit. నువ్వు దేవుని నుంచి ఏదైనా ఒక సమాధానం గాని ప్రత్యక్షతగా నీకు పొందుకోవాలంటే నీకు పరిశుద్ధాత్ముడు అవసరము. Many Christians says, God speak to me. చాలా మంది క్రైస్తవులు అంటారు దేవా నాతో మాట్లాడు అని. And they say, why am I not listening to the voice of the Holy Spirit? ఎందుకు నేను పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరాన్ని నేను వినలేకపోతున్నాను అంటుంటారు. Oh, you are not able to listen because you have not learned to depend upon the Holy నువ్వు Spirit. దేవుని యొక్క స్వరాన్ని ఎందుకు వినలేకపోతున్నావు అంటే పరిశుద్ధాత్మ మీద ఆధారపడడం నేర్చుకోలేదు కనుక. Ladies and gentlemen, understand this. అంత సహోదరులారా మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. Any message from God will come through the Holy Spirit. దేవుని నుంచి ఏదైనా ఒక మెసేజ్ రావాలంటే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే వస్తుంది. Prophecy comes through the Holy Spirit. ప్రవచనము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వస్తుంది. Vision comes through the Holy Spirit. దర్శనము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వస్తుంది. Dream comes through the Holy Spirit. కలలు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వస్తాయి. Power, blessing, anointing, you mention anything will come through the Holy Spirit. శక్తి అభిషేకము ఇవన్నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే వస్తాయి. So if you ignore the Holy Spirit, I'm telling you, you will not be able to receive any revelation. ఆ పరిశుద్ధాత్మను నువ్వు గుర్తించలేకపోతే నీకు ఎలాంటి ప్రత్యక్షతలు అనేవి రావు. That is the reason we need to give lot of importance to the Holy Spirit. అందుకనే పరిశుద్ధాత్మకు మీరు చాలా ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వాలి. Now I will show you one scripture how a man received revelation from God. నేను మరొక వచనాన్ని మీకు చూపిస్తాను. దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా పొందుకున్నాడు అని. Turn your Bible to Gospel of Luke 2:26. లూకాసు సువార్త చూడండి అందరూ. లూకాసు సువార్త 2వ అధ్యాయము 26. 26వ వచనము. Gospel of Luke 2:26. లూకాసు సువార్త 2వ అధ్యాయము 26వ వచనము. Bible says like this. బైబిల్ ఈ విధంగా చెప్తుంది. It is revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he sees the Lord, the Christ. ప్రభు యొక్క క్రీస్తును చూడకమునుపు మరణము పొందడని అతనికి పరిశుద్ధాత్మ చేత బయలుపరచబడి ఉండెను. There is a man named Simeon. ఆ సిమియోను అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. He was a old man. ఆయన చాలా ముసలివాడు. He was looking for Savior. ఆ రక్షకుడి కోసం అతను ఎదురు చూస్తున్నాడు. And as he was praying, it was revealed by the Holy Spirit. అతను ప్రార్థన చేస్తుండగా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అతనికి బయలుపరచబడింది. Message came to him saying that you will see Jesus and then you will die. నువ్వు క్రీస్తును చూసేంత వరకు నువ్వు చనిపోవు అని చెప్పేసి అతనికి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. But the truth here is message was revealed by the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాత్రమే ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. This is very important for you to understand. దీన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉన్నది. Many times you say, God speak to me. చాలా మంది మీరు చాలా సార్లు అంటుంటారు దేవుడా నాతో మాట్లాడు అని. But if you don't understand how God will speak to you, I'm telling you, you will not be able to hear. దేవుడు ఏ విధంగా నీతో మాట్లాడతాడో నువ్వు తెలుసుకోలేకపోతే నువ్వు ఆ స్వరాన్ని వినలేవు. You have to understand the method of God speaking. ఆ దేవుడి యొక్క మాట్లాడే పద్ధతిని మీరు క్రమాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. It is the Holy Spirit that takes the heavenly language and converts into earthly language. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరలోక భాషను తీసుకొని ఈ భూలోకంలో ఉన్న భాష రూపంలోకి మారుస్తాడు. If God speaks in his own language, I'm telling you, you will not be able to understand. ఆ దేవుడు తన సొంత భాషలో మాట్లాడితే నువ్వు అర్థం చేసుకోలేవు. Somebody says God's own language is Hebrew language. చాలా మంది ఏమంటారంటే హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ లో యేసు మాట్లాడతాడు అని. It could be true. అది సత్యమే. But whatever the language
language maybe. If God speaks to you in His own language, I'm telling you, you need more than 1,000 years to study and learn that language. నువ్వు దేవుడు కనుక తన సొంత భాషలో మాట్లాడితే 1000 సంవత్సరాలు ఉండి నువ్వు ఆ భాష నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. So you cannot understand. నువ్వు దాన్ని అర్థం చేసుకోలేవు. That is the reason the Holy Spirit will speak in your native local language. అందుకనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీరు మాట్లాడగలిగిన భాషలోనికే మీతో మాట్లాడతాడు. If you are a Telugu speaking person and the Holy Spirit will speak to you in Telugu. మీరు తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళైతే పరిశుద్ధాత్ముడు మీతో తెలుగులోనే మాట్లాడతాడు. If you are a English speaking person, the Holy Spirit will speak to you in English. మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడతాడు. If you are a Malayali or Tamil speaking person, I'm telling you, the Holy Spirit will speak in your local language. మీరు మలయాళం మాట్లాడే వాళ్ళైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో మలయాళం మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. You see, the Holy Spirit will take something God has spoken in the heavenly language and then He converts and conveys in your local language. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి అయిన దేవుడు మాట్లాడిన మెసేజ్ ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన వాడుక భాషలోనికి మారుస్తాడు. Oh, thank God for the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మను బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాము. If the Holy Spirit is not here, I'm telling you, you will become deaf when God the Father Himself speaks to you. దేవుడే గనక తండ్రి అయిన దేవుడే గనక నీతో మాట్లాడితే నువ్వు చెవిటి వాడుగా అయిపోతావు పరిశుద్ధాత్ముడు లేకపోతే. Thank God for the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మను బట్టి దేవునికి వందనాలు. Now I will show you one scripture. మరొక వచనాన్ని మీకు చూపిస్తాను. This scripture will show a protocol in Trinity. ఆ పరిశుద్ధ త్రిత్వంలో ఉన్న ప్రోటోకాల్ ని మనం చూద్దాము. Turn your Bible to Gospel of John. యోహాను సువార్త చూడండి. Gospel of John. యోహాను సువార్త Chapter 16. 16వ అధ్యాయము Verse 13. 13వ వచనము. Gospel of John 16:13. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము 13వ వచనము. Jesus is speaking here. ఇక్కడ యేసు మాట్లాడుతున్నాడు. And he says in verse 13, when He, that is the Holy Spirit, Spirit of truth comes, the Holy Spirit will guide you into all the truth. అయితే ఆయన అనగా సత్యస్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని సర్వసత్యంలోనికి నడిపించును. Wait, Bible says, Jesus says, when the Holy Spirit comes, He will guide you into all the truth. ఇక్కడ యేసు చెప్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినప్పుడు మీకు సత్యాన్ని తెలియజేస్తాడని చెప్తున్నాడు. But how He will guide you? ఏ విధంగా నీకు తెలియజేస్తాడు? Read the next one. తర్వాత వచనం చూడండి. He says, He means the Holy Spirit will not speak on His own initiative, but whatever the Holy Spirit hears, He will speak and He will disclose to you what is to come. ఆయన 14వ వచనం చూడండి అందరూ. ఆయన నా వాటిలోనే తీసుకొని నీకు తెలియజేయును గనుక నన్ను మహిమపరచును. Read verse 13, second part of 13. ఆయన తనంతట తాను ఏమీ బోధింపక వేటిని వినినో వాటిని బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేయును. What the Lord is saying here? ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు? Lord is saying that when the Holy Spirit comes, He will guide you into all the truth. పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినప్పుడు ప్రతి సత్యాన్ని మీకు తెలియజేస్తాడని చెప్తున్నాడు. But how the Holy Spirit will guide you? పరిశుద్ధాత్ముడు ఏ విధంగా నీకు తెలియజేస్తాడు? For the Holy Spirit to guide you, first of all, the Holy Spirit has to listen to what the Father or the Son is saying. పరిశుద్ధాత్ముడు నీకు ముందు తెలియజేయాలంటే తండ్రి అయిన దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో దాన్ని పరిశుద్ధాత్ముడు ముందుగా వినాలి. It is not that God is speaking to you only when you are hearing in your spirit. నీలో నువ్వు వినేటప్పుడు it is not that you are hearing only when God is speaking to you. దేవుడు మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రమే నువ్వు వినడం కాదు. God has spoken before only. ఆ దేవుడు ముందుగానే మాట్లాడాడు. And the Holy Spirit heard the voice of the Father. పరిశుద్ధాత్ముడు తండ్రి అయిన స్వరాన్ని విన్నాడు. Now the Holy Spirit is speaking right in your spirit. నీ ఆత్మలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు.
Jesus says, Holy Spirit will not speak to you on his own. తన సొంతగా పరిశుద్ధాత్ముడు ఏమి మాట్లాడని యేసు This చెప్పాడు. is something you need to understand. మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. Holy Spirit will not speak to you anything on his own, పరిశుద్ధాత్ముడు తన సొంతగా ఏది మాట్లాడాడు. but he speaks to you only what he hears from the Father or from the Son. తండ్రి కుమారుల నుంచి పరిశుద్ధాత్ముడు ఏదైతే వింటాడో అదే నీతో మాట్లాడతాడు. Why? ఎందుకని? Because you are not in a position to listen to the Father and Son directly apart from the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడు లేకుండా తండ్రి యొక్క స్వరం నువ్వు డైరెక్ట్ గా వినలేవు గనుక. And you may say, Prophet, I'm hearing the voice of the Father, voice of the Son in a vision. నేను దర్శనంలో తండ్రి యొక్క స్వరాన్ని కుమారుని యొక్క స్వరాన్ని నేను దర్శనంలో విన్నానని మీరు చెప్పవచ్చు. Yes, you have heard it. నిజంగానే మీరు విన్నారు. But you need to understand that the Holy Spirit will give you that message directly to you. నీకు పరిశుద్ధాత్ముడే నీకు నేరుగా నీకు ఆ మెసేజ్ ని ఇచ్చాడు. Hallelujah. 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 That is the reason you need the Holy Spirit. అందుకని నీకు పరిశుద్ధాత్ముడు అవసరము. And if you depend on the Holy Spirit, he will teach you all things. ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ మీద మనం ఆధారపడతామో అప్పుడు ఆయన అన్ని సంగతులను బోధిస్తాడు. If you don't know computer, pray and the Holy Spirit will teach you. నీకు కంప్యూటర్ రాకపోతే ప్రార్థించండి, పరిశుద్ధాత్మ నీకు బోధిస్తాడు. Oh, if you don't know how to make chapati, pray and the Holy Spirit will teach you. మీకు చపాతీ చేయడం రాకపోతే మీరు ప్రార్థించండి, దేవుడు మీకు బోధిస్తాడు. There are thousands of Christians with thousands of excuses. చాలా వేల కొద్ది క్రైస్తవులకి చాలా ఎక్స్క్యూజెస్ ఉన్నాయి, సాకులు ఉన్నాయి. I'm telling you, you have the Holy Spirit. మీకు పరిశుద్ధాత్ముడు ఉండాలని చెప్తున్నాను. Look at the unbelievers. అవిశ్వాసులు చూడండి, they don't have the Holy Spirit. వాళ్ళకి పరిశుద్ధాత్ముడు లేడు. They are learning. వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు. They are learning. వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు. They are learning how to cook. వాళ్ళు ఏ విధంగా వండాలని నేర్చుకుంటున్నారు. They are learning house cleaning. ఎట్లా శుభ్రపరచుకోవాలి నేర్చుకుంటున్నారు. They are learning all technical stuff. వాళ్ళు ప్రతి టెక్నికల్ గా వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు. What about you? మరి నీ సంగతి ఏంటి? You are a dull person. నువ్వు చాలా డల్ గా ఉన్నావు. If you understand what you have, I'm telling you, you can learn much more than what unbelievers are learning. నీవు కలిగి ఉన్నది ఏంటో నువ్వు గుర్తిస్తే అవిశ్వాసుల కన్నా నువ్వు గొప్పగా నేర్చుకుంటావు. Dull man, come out of your dullness. డల్ గా ఉండే వ్యక్తి బయటికి రా. Dull lady, come out of your dullness. డల్ గా ఉండే స్త్రీలు బయటికి రండి ఆ డల్నెస్ నుంచి. Understand that you have the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు ఉన్నాడని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. With Holy Spirit you can learn anything. పరిశుద్ధాత్మతో మీ ప్రతి విషయాన్ని మీరు నేర్చుకోవచ్చు. You can learn maths, you can learn science, you can learn anything with the help of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయంతో నువ్వు ఏ సబ్జెక్ట్ నువ్వు నేర్చుకోవచ్చు. Sometimes people say I'm not getting a job. చాలా మంది నాకు జాబ్ రావడం లేదని అంటుంటారు. I'm telling you, if you are a true believer, with the help of the Holy Spirit you can get a job. నిజమైన విశ్వాసం అయితే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయంతో నీకు జాబ్ వస్తుంది. You say I have fear. నువ్వు చెప్పొచ్చు నాకు భయంగా ఉందని. You say I don't know how to talk. You say I don't know how to talk. ఏ విధంగా మాట్లాడాలో నాకు తెలియడం లేదని అనవచ్చు. You say I don't have skills. నాకు స్కిల్స్ లేవని అనవచ్చు. You say I don't have color. నాకు కలర్ లేదని అనవచ్చు. You may say many excuses. మీరు చాలా సాకులు చెప్పవచ్చు. But I'm telling you, ladies and gentlemen, if you depend on the Holy Spirit, you will learn many things. అదే మీరు పరిశుద్ధాత్మ మీద ఆధారపడితే మీరు చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటారని చెప్తున్నాను సహోదరులారా. Stop focusing on yourself. మీ మీద మీరు ఫోకస్ చేయడం ఆపండి. When you focus on yourself, I'm telling you, you will be limited. నువ్వు ఎప్పుడైతే నిన్ను చూసుకుంటూ ఉంటావో, నీ మీద ఫోకస్ చేస్తుంటావు, నువ్వు కొద్దిగా నేర్చుకుంటావు. But when you focus on the Holy Spirit, I'm telling you, you can be unlimited. ఎప్పుడైతే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ మీద నువ్వు ఆధారపడతావు, నువ్వు అసాధారణమైన విషయాలు తెలుసుకుంటావు. Don't see yourself. నిన్ను చూసుకోకండి. See the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మను చూడండి. See the power
anointing of the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకాన్ని శక్తిని చూడండి. then you will overcome your every weakness. అప్పుడు మీరు మీ వీక్నెస్ అన్నిటిని మీరు జయించగలరు. You can overcome every problem. ప్రతి సమస్య నుంచి ఆ సమస్యను మీరు జయించగలరు. Sometimes people say, I'm like this only. నేను చాలా మంది అంటుంటాను నేను ఇలాగే ఉంటాను అని. I'm born like this. నేను ఇలాగే పుట్టాను. Oh, my family is like this. మా కుటుంబాలన్నీ ఇలాగే ఉన్నాయి. You see, every time when you say like that, you are focusing on your background but not on the power of the Holy Spirit. నేను అలా చెప్తున్నప్పుడల్లా నువ్వు గుర్తించాల్సి వేసిన ఏంటంటే నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద నువ్వు ఆధారపడుతున్నావు కానీ పరిశుద్ధాత్మ మీద మీరు ఆధారపడడం లేదు. Holy Spirit will give you revelations. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు ప్రత్యక్షతని ఇస్తాడు. He will teach you secrets. ఆ రహస్యాలను ఆయన మీకు బోధిస్తాడు. He will tell you, don't do this, don't do that. అది చెయ్యకు ఇది చెయ్యకు అని చెప్తాడు. I'm telling you, many Christians are victimized by their own mistakes. వారి సొంత తప్పిదాల వల్ల చాలా మంది బాధితులుగా ఉండిపోతున్నారు. Why are you struggling? ఎందుకు బాధపడుతున్నావు? You are struggling because of your mistakes. నువ్వెందుకు బాధపడుతున్నావు అంటే నీ సొంత తప్పిదాల వల్ల. Why you made mistakes? ఎందుకు తప్పిదాలు చేస్తున్నావు? You did not listen to the voice of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ స్వరాన్ని వింటలేదు గనుక. Do you know when you are about to make a mistake, the Holy Spirit will say, my daughter, my son, don't do this. నువ్వేదైనా ఒక విషయాన్ని చేయాలనుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఇది చేయొద్దు, ఏదైనా తప్పిదం చేయొద్దు అని చెప్తూ ఉంటాడు. He is speaking to you. ఆయన నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. But you are not in a condition to listen to the voice of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరాన్ని వినే పరిస్థితిలో నువ్వు లేవు. When problems come, then you say, why God did not speak to me? సమస్య వచ్చినప్పుడు అప్పుడు అంటారు దేవుడు నాతో ఎందుకో మాట్లాడడం లేదని. Why God did not warn me? ఆ దేవుడు నన్ను ఎందుకు హెచ్చరించలేదు అని. Why God did not stop me? దేవుడు నన్ను ఎందుకు ఆపలేదు అని. Ladies and gentlemen, all the way the Holy Spirit is trying to speak to you and trying to stop you. ప్రతి విషయంలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, నేను ఆపుతున్నాడు. But because you are self-centered, ego-centered, worldly-centered, all-centered, that is the reason you are not able to listen to the voice of the Holy Spirit. ఈ లోకంలో ఉన్న వాటి మీద నువ్వు ఆధారపడి ఉన్నావు గనుక దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినలేకపోతున్నావు. But when you become Holy Spirit centered, I'm telling you, you will listen to the voice of the Holy Spirit. ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మని మీరు మీలోకి ఆహ్వానిస్తారో అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరాన్ని మీరు వింటారు. There was a man in the book of Acts. అపోస్తల కార్యంలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. His name is Ananias. అననీయ అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. This man came to Peter the apostle. ఆ అపోస్తలుడైన పేతురు దగ్గరికి అననీయ వచ్చాడు. He said, this is the money that I got from selling my house. నా స్థలాన్ని అమ్మగా వచ్చిన డబ్బు ఇది అని చెప్పాడు. You know what did Peter say? అప్పుడు పేతురు ఏమన్నాడు మీకు తెలుసా? Turn your Bible to Acts 5:3. అపోస్తల కార్యము 5వ అధ్యాయం అందరూ చూడండి. అపోస్తల కార్యము 5వ అధ్యాయం 3వ వచనము. Peter said like this. పేతురు ఈ విధంగా అన్నాడు. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back some of the price of the land? అప్పుడు పేతురు అననీయ నీ భూమిలో వెలలో కొంత దాచుకొని పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపించెను? Suddenly the Holy Spirit spoke to Peter. అకస్మాత్తుగా పరిశుద్ధాత్ముడు పేతురుతో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు. Peter was in a position to listen to the voice of the Holy Spirit. పేతురు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరాన్ని వినే స్థితిలో ఉన్నాడు. And he said, Ananias, why have you let the devil deceive you? అననీయ సాతాను నిన్ను మోసపుచ్చడానికి ఎందుకు నువ్వు అవకాశం ఇచ్చావన్నాడు. How did Peter come to know about it? పేతురుకి ఈ విషయం ఏ విధంగా తెలిసింది? It is through a revelation which is given by the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఇవ్వబడిన ప్రత్యక్షత ద్వారా తెలుసుకున్నాడు. I'm telling you, every believer can receive revelation
from the Holy ప్రతి Spirit. విశ్వాసి కూడా పరిశుద్ధాత్మ నుంచి ప్రత్యక్షతను మీరు పొందుకోవచ్చు. In one sense, you don't need a prophet. ఒక విధంగా చూస్తే మీకు ప్రవక్త అవసరం లేదు. But why you need a prophet? ఎందుకు నీకు ప్రవక్త అవసరము? You need a prophet because you yourself are not in a position to listen from the Holy Spirit directly. ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్పే మాటను మీరు వినలేని స్థితిలో ఉన్నారు గనుక మీకు ప్రవక్త అవసరమై ఉన్నాడు. Look at one more scripture. మరొక చూడండి. 1 Corinthians 2:10. 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 10వ వచనం చూడండి అందరూ. Bible says, for to us God revealed them through the Holy Spirit. దేవుడు వాటిని తన ఆత్మ వలన బయలుపరిచి ఉన్నాడు. Bible says that God reveals things only through the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే దేవుడు కొన్ని సంగతులను తెలియజేస్తాడు. Sometimes you may be in confusion. మీరు అయోమయ స్థితిలో మీరు ఉండవచ్చు. You may not know what to do. ఏం చేయాలో మీకు తెలియకపోవచ్చు. You may not know where to go. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో మీకు తెలియకపోవచ్చు. You may not know whom to marry. ఎవరిని వివాహం చేసుకోవాలో కూడా తెలియకపోవచ్చు. You may not know what kind of business you need to do. ఎలాంటి వ్యాపారం చేయాలో మీకు తెలియకపోవచ్చు. Oh, then the Holy Spirit can help you to guide you. అప్పుడు మీకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు సహాయం చేస్తాడు, మీకు బోధిస్తాడు. It is not that Holy Spirit is not speaking to you. పరిశుద్ధాత్ముడు కాదు నీతో మాట్లాడనిది. Holy Spirit is speaking to you every day. ప్రతిరోజు ప్రతి దినము నీతో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు. But you are not in a position to listen to the voice of the Holy కానీ Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరాన్ని వినే స్థితిలో నీవు లేవు. You are not able to understand the language of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క భాషను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నావు. It takes time. అది సమయం తీసుకుంటుంది. You need to spend time in the presence of the living God. సజీవుడైన దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మీ సమయాన్ని మీరు గడపాలి. You have to spend time in the meditation of God's word. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీరు ధ్యానించాలి. You ask Christians, how much time do you spend time in Bible meditation? క్రైస్తవులు మీరు అడిగితే మీరు ఎంత సమయం వరకు మీరు బైబిల్ చదువుతారని అడిగితే, oh, they spend time 5 minutes and 10 minutes. చాలా మంది 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు. But how much time do you spend in eating your breakfast, lunch and dinner and evening snacks and throughout the day all chocolates? మీరు ఆహారం తీసుకోవడానికి ఎంత సమయం తీసుకుంటున్నారో మీరు వారిని అడిగితే they will say at least 2 to 3 hours. వాళ్ళు చెప్తారు 2 లేక 3 గంటలని. You see, for eating you are taking 2 to 3 hours a day, but for listening to the voice of the Holy Spirit only 5 minutes. కానీ మీరు తినడానికి 2-3 గంటలు వెచ్చించినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరాన్ని వినడానికి మాత్రం కేవలం 5 నిమిషాలు మాత్రమే. You spend that small amount of time. How will you develop your senses? మీరు 5 నిమిషాలే దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినడానికి మీరు టైం ఇస్తే ఏ విధంగా మిమ్మల్ని మీరు అభివృద్ధి పరచుకోగలరు? You have to increase your time. మీ సమయాన్ని వెచ్చించాలి. You have to seek the Lord. దేవుని వెదకాలి. You say, teach me how to listen. నాకు ఏ విధంగా వినాలో నాకు నేర్పించి ప్రభువా అని మీరు ప్రార్థించాలి. When you do it on regular basis, I'm telling you, step by step, in stages by stages, you will learn. మీరు గనక అట్లా చేస్తే గనక స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు చేస్తే గనక మీరు దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినడం ఎలాగో నేర్చుకుంటారు. Thirdly, why you need the Holy Spirit? మూడవదిగా పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు ఎందుకు అవసరము? Third reason is this. మూడో కారణం ఇది. You need the Holy Spirit to do impossible things for God. అసాధ్యమైన సంగతులను దేవుని కోసము మనం సాధ్యపరిచేటట్టుగా కావాలి. You need the Holy Spirit to do impossible things. అసాధ్యమైన వాటిని చేయడానికి పరిశుద్ధాత్ముడు కావాలి. If I ask this question, how many of you want to do impossible things for God? దేవుని కొరకు అసాధ్యమైన కార్యాలు చేయాలని మిమ్మల్ని అడిగితే ఏమని చెప్తారు మీరు? Everyone will be raising their hands. ప్రతి ఒక్కరు మీ చేతిని ఎత్తుతారు. But you are not able to do that. కానీ మీరు దాన్ని చేయడానికి చేయలేరు. Why? ఎందుకని? You are not depending on the Holy Spirit. ఎందుకంటే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ మీద ఆధారపడలేదు గనుక. With your own package you will make
little. నువ్వు నీ సొంతగా నువ్వు కొద్దిగానే చేస్తావు. But with the help and the power of the Holy Spirit, I'll tell you, you will do much more than what you cannot do otherwise. నువ్వు చేయలేనిది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయంతో నువ్వు గొప్ప కార్యాలు చేయగలవు. Now I will show you one example in the Bible. బైబిల్లోనే మరొక ఉదాహరణ చూపిస్తాను. Turn your Bible to Judges 14:6. న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 6వ వచనం చూడండి. Judges 14:6. న్యాయాధిపతులు 4:14. Bible says 14:6. 14:6 చూడండి. Bible says like this. బైబిల్ ఈ విధంగా చెబుతుంది. The Spirit of the Lord came upon Samson mightily, and so that he tore the lion as one tears a young goat, though he had nothing in his hand. యెహోవా ఆత్మ న్యాయాధిపతి గ్రంథము 14వ అధ్యాయము చూడండి. అందరూ 6వ వచనము. యెహోవా ఆత్మ అతన్ని ప్రేరేపింపగా అతని చేతిలో ఏమీ లేకపోయినను ఒకడు మేకపిల్లని చీల్చినట్లు అతడు దాన్ని చీల్చెను. Bible says that Samson did not have anything in his hand. సంసోనికి తన చేతిలో ఏమీ లేదు. As he was passing by, a lion came to him. అతను వెళుతూ ఉండగా ఒక సింహము ఎదురుగా వచ్చింది. Can you face a lion? మనం సింహాన్ని మనం ఎదుర్కోగలమా? Can you kill a lion? మీరు సింహాన్ని చంపేస్తారా? One man cannot kill a lion. ఒక వ్యక్తి సింహాన్ని చంపలేడు. Because a lion is much more stronger than a ఆ man. మనిషి కంటే సింహము చాలా బలమైనది కనుక Even if there are 5 men, it would be very difficult to kill a lion without any instrument in the hand. ఒక ఫైర్ మెన్ కూడా అతని చేతిలో ఎలాంటి ఆయుధం లేకుండా ఒక సింహాన్ని చంపలేడు. But Bible says Samson tore lion just like that. సింహాన్ని అతడు చీల్చి వేసేసాను అని చెప్పి బైబిల్ చెప్తుంది. This is a impossible thing. అది అసాధ్యమైన కార్యం ఇది. A normal man cannot do it. ఒక సాధారణ వ్యక్తి చేయలేని పని. Even a 6-pack body man cannot do it. 6 ప్యాక్ ఉన్న బాడీ ఉన్న మనిషి కూడా చేయలేని పని. Even family pack man cannot do it. ఎంత బలస్తుడైన వాడు కూడా చేయలేడు. But he did it. కానీ అతడు చేశాడు. How? ఏ విధంగా చేశాడు? Bible says the Spirit of the Lord came mightily upon Samson. సంసోను మీద దేవుని యొక్క బలమైన ఆత్మ అతని మీదకి వచ్చినప్పుడు Ladies చేశాడు. and gentlemen, I will tell you, when the Spirit of God comes upon you, you will do mighty things what common man cannot do. ఒక సాధారణ వ్యక్తి చేయలేని పనిని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ మీదకి వచ్చినప్పుడు నువ్వు చేయగలవు. Holy Spirit gives you supernatural strength. ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక అసాధారణమైన శక్తిని నీకు ఇస్తాడు. His anointing will empower you. అతని అభిషేకము నిన్ను శక్తివంతుని చేస్తుంది. You will get so much of strength. నువ్వు చాలా బలమైన శక్తిని పొందుకుంటావు. Bible says with the power anointing of the Holy Spirit, Samson killed a lion. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆ శక్తితో అతడు సింహాన్ని చంపారని బైబిల్ చెప్తుంది. And also there is one more example. మరొక ఉదాహరణ కూడా ఉన్నది. Look at David and Goliath. దావీదు గొలియాతులు మీరు చూడండి. Goliath was a strong man. గొలియాతు చాలా బలమైన వ్యక్తి. Even the entire army of Israel is afraid to face him. ఇశ్రాయేలు సైన్యం అంతా అతను ఎదుర్కోవడానికి భయపడ్డారు. Bible says David came forward. కానీ బైబిల్ దావీదు ముందుకు వచ్చాడని బైబిల్ చెప్తుంది. He took a single stone, he just threw it like that. ఒక చిన్న రాయిని తీసుకొని ఇట్లా విసిరాడు. And it just went and hit his forehead. అతని నుదురు మీద ఆ రాయి తగిలింది. And he died. అతను చనిపోయాడు. How this happened? ఎట్లా జరిగింది ఇది? A common man cannot do it. ఒక సాధారణ వ్యక్తి చేయలేని పని ఇది. But with the power of the Holy Spirit, you will be able to do. ఆ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తితో నువ్వు చేయగలవు. When the Holy Spirit involves, there is also an involvement of angels. ఎక్కడైతే పరిశుద్ధాత్ముడు వస్తాడో అక్కడ దేవుని యొక్క దూతలు కూడా వస్తారు. Bible says David threw a stone. దావీదు ఒక రాయిని విసిరాడని బైబిల్ చెప్తుంది. When it hits his forehead, he should fell backward. ఎప్పుడైతే ఆ రాయిని ఇట్లా విసిరాడో అతడు వెనక పడాలి.
That is the way he should fell down. అదే ఆ విధంగానే పడాలి. But Bible says he fell like in front. కానీ అతడు ముందుకు పడానని బైబిల్ చెప్తుంది. How this happened? ఎట్లా జరిగింది ఇది? We see that angel was standing there and just stroking and he just fell down. అక్కడ దేవుని యొక్క దూత నిలబడి అతను కొట్టి ముందుకు పడేసింది. I'm telling you, don't depend on your strength. నీ శక్తి మీద మీరు ఆధారపడకండి. There are some people who have lot of money. వాళ్ళకి చాలా కొంతమందికి చాలా డబ్బు ఉంటుంది. They are bragging about their money. వారు డబ్బు కోసం ప్రాకులాడుతూ ఉంటారు. Even some pastors, they have money and they brag about their money. చాలా మందికి పాస్టర్స్ కూడా డబ్బు ఉంటుంది, దాన్ని బట్టి don't brag about your condition. మీ పరిస్థితిని బట్టి మీరు దాని మీద ఆధారపడకండి. Don't say I have 1 house, 2 house, 5 house, 4 houses, 6 houses. Maya, I'm a great man. నాకు 1 2 3 5 6 హౌసులు ఉన్నాయి, నాకు చాలా గొప్ప వ్యక్తిని అనుకుంటారు. I'm telling you, time may come, you may sell your house and beg on the street. ఒక రోజు వస్తుంది, వాటన్నిటిని అమ్మేసి ఒక పిచ్చివాడిగా ఉంటావు. Do not depend on your money. అది డబ్బు మీద ఆధారపడకండి. Don't depend on your status. నీ పరిస్థితిని బట్టి ఆధారపడకండి. Don't depend on your job. నీ ఉద్యోగం మీద ఆధారపడకండి. I'm telling you, depend on the Holy Spirit and he will never disappoint you. ఎప్పుడైతే మీరు పరిశుద్ధాత్మ మీద ఆధారపడతాడో ఆయన మిమ్మల్ని ఎప్పుడు నిరాశపరచడు. He will never disappoint you. ఎప్పుడు నిన్ను నిరాశపరచడు. There may be time that you may not understand what to do, where to go. ఎప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలనే ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు, but the moment you turn to the Holy Spirit, he will say, my son, this is the way you have to go. ఎప్పుడైతే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ వైపు తిరుగుతావు అప్పుడు రాకుమారుడా నువ్వు ఎట్లా వెళ్ళు అట్లా వెళ్ళు అని చెప్తాడు. Listen to the voice of the Holy Spirit, you will avoid many problems. ఎప్పుడైతే మీరు పరిశుద్ధాత్మ మీద ఆధారపడతారో అనేక సమస్యలను మీరు తప్పించుకునే వారు అవుతారు. Why you have problem after another problem? ఒక సమస్య తర్వాత ఇంకో సమస్య ఎందుకు వస్తుంది? Why you have sickness after another sickness? ఒక రోగం తర్వాత ఇంకొక రోగం ఎందుకు వస్తుంది? Why everyone has problems in your family? ఎందుకు మీ కుటుంబంలో ఉన్న వారందరికీ ఏదో ఒక సమస్య ఉంటుంది? It is because you are not listening to the voice of the Holy Spirit and not obeying it. ఎందుకంటే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరాన్ని విని దానికి విధేయత చూపించడం లేదు కనుక. How good it would have been if Adam and Eve only learned to obey God and now the devil. ఆదాము హవ్వలు దేవుని యొక్క స్వరాన్ని మాత్రమే విని ఉంటే ఎంత బాగుండేది. They did not listen to the voice of God. దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వాళ్ళు వినలేదు. They listened to the voice of the devil. సాతాను యొక్క స్వరాన్ని విన్నారు. I'm telling you, when you listen to everybody and to everything, you will have problems after problem. అందరూ చెప్పేది నువ్వు వింటే ఒక సమస్య తర్వాత ఇంకో సమస్య వస్తూనే ఉంటుంది. Decide that I will not listen to anybody. నేను ఎవరి మాట వినను అని మీరు నిర్ణయించుకోండి. Decide that I will listen to the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా పరిశుద్ధాత్మని నమ్ముతానని మీరు నిర్ణయించుకోండి. Decide that I will listen to the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వింటానని చెప్పేసి నిర్ణయించుకోండి. Word of God is the voice of God. దేవుని యొక్క వాక్యమే దేవుని యొక్క స్వరము. Word of God is the voice of the Holy Spirit. దేవుని యొక్క వాక్యమే దేవుని పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరము. When you listen to word and follow it, I tell you, you will avoid many dangers, problems and sicknesses. ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్కును వింటావో ఆయన స్వరాన్ని వింటావో అనేక సమస్యలను ఎదురిస్తావు. Sometimes I wonder why people have problems after problem. ఒక సమస్య తర్వాత ఇంకో సమస్య ఎందుకు వస్తుందని నేను ఒక్కొక్కసారి ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాను. Sometimes when I see, I check where is the problem. నేను ఒకసారి చూసినప్పుడు ఎక్కడ సమస్య ఎక్కడ ఉందని ఆలోచిస్తుంటాను. Sometimes even if I try to find the problem, I will not find problem in my life. ఎక్కడైనా ఒక ప్రాబ్లం నేను చూడాలనుకున్నప్పుడు అప్పుడు నేను కనుగొనలేను. But why people find many problems? ఎందుకని చాలా మంది కొన్ని సమస్యలు తెచ్చుకుంటున్నారు? Do you know one major reason? ప్రధాన కారణం ఏంటో మీకు తెలుసా? You are not listening to God. కానీ మీరు దేవుని స్వరాన్ని మీరు వింటలేదు కనుక. You are living your own life. నీ సొంతంగా నీ జీవితాన్ని నువ్వు జీవిస్తున్నావు. You are the boss of your own life. నీ జీవితానికి నీవే బాస్వి. If God says do this, you are not doing it. దేవుడు ఇది చెయ్యి అన్నప్పుడు అది నువ్వు చేయడం లేదు. I'm telling you, if you obey God, your problems will
obey you. ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవునికి లోబడతావో నీ సమస్యలు కూడా నీకు లోబడతాయి. I'm telling you, when you obey God, your problems will obey you. ఎప్పుడైతే దేవునికి నువ్వు లోబడతావో నీ సమస్యలు కూడా నీకు లోబడతాయి. And some Christians are afraid of witchcraft. చాలా మంది విచ్ క్రాఫ్ట్ల గురించి వాళ్ళు భయపడుతూ ఉంటారు. Afraid of witchcraft. విచ్ క్రాఫ్ట్ గురించి చేతబడి. చేతబడికి భయపడుతూ ఉంటారు. They are afraid more of witchcraft than they are afraid of God. దేవుని కంటే వాళ్ళు చేతబడికి భయపడుతూ ఉంటారు. I'm telling you, witchcraft can do nothing to you if you live a life of obedience. దేవునికి విధేయతగా జీవిస్తూ ఉంటే చేతబడి నేను ఏమీ చేయలేదు. You are not obeying God. నువ్వు దేవునికి లోబడడం లేదు. You are not coming to church. నువ్వు సంఘానికి రావడం లేదు. You are not praying. నువ్వు ప్రార్థించడం లేదు. You are not reading the Bible. నువ్వు బైబిల్ చదవడం లేదు. You are just like you are unbeliever. ఒక అవిశ్వాస లాగా ఉంటున్నావు. You are drinking alcohol. నువ్వు మద్యాన్ని సేవిస్తావు. You are smoking cigarettes. నువ్వు సిగరెట్ తాగుతావు. And you come to church once in a while. అప్పుడప్పుడు మాత్రమే సంఘానికి వస్తావు. Now you wonder why I have problems in my life. ఎందుకు నా జీవితంలోనికి ఇన్ని సమస్యలు వచ్చాయని ఇప్పుడు బాధపడతావు. I'm telling you, your disobedience will bring multiple problems. నీ అవిధేయత into your నీకు life. అనేక సమస్యలను జీవితంలోకి తీసుకొస్తుంది. So come out of it. దాంట్లో నుంచి బయటికి రండి. Learn to depend on the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ మీద ఆధారపడడం నేర్చుకోండి. Listen to the voice of the Holy దేవుని Spirit. యొక్క స్వరాన్ని మీరు వినండి. Pray more. ఎక్కువగా ప్రార్థించండి. Read the Bible ఆ more. బైబిల్ ఎక్కువగా చదవండి. Involve in godly ఆ things. దేవుని యొక్క పనుల్లో మీరు నిమగ్నం అవ్వండి. And God will train you. దేవుడు నిన్ను ట్రైన్ చేస్తాడు. There are many useless people in the church. సంఘంలో చాలా మంది దేవునికి పనికిరాని వారు I'm ఉన్నారు. telling you, out of my experience, there are many useless people in the church. సంఘంలో దేవునికి పనికిరాని వారు చాలా మంది ఉన్నారు. Why? ఎందుకని? They are only concerned about themselves. వారి గురించి వాళ్ళకి పట్టింపు కలిగి ఉంటారు. You need to come out of your sinful life. నీ పాప జీవితం నుంచి మీరు బయటికి రావాలి. Jesus died for you. క్రీస్తు నీ కోసం చనిపోయాడు. He rose again. తిరిగి లేచాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. He rose again. తిరిగి లేచాడు. He loves you. నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. Stop living a nominal Christian life. నామకార్థ జీవితం క్రైస్తవ జీవితం నుంచి మీరు బయటికి రండి. Come out of your nominal Christian life. నామకార్థ జీవితంలో నుంచి బయటికి రండి. Brother, sister, God is speaking to you. సహోదరి సహోదరులారా దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. Devil is not a big problem. సాతాను పెద్ద సమస్య కానే కాదు. Curses are not a big problem. పాపాలు సమస్య కానే కాదు. I'm telling you out of my own experience, those things can be handled in the name of the Lord Jesus. నా అనుభవం నుంచి నేను చెప్తున్నాను, అలాంటి సమస్యలన్నీ యేసుక్రీస్తు నామములో పరిష్కరింపబడతాయి. But the biggest problem is that you are not listening to the Holy Spirit. ఒకనొక సమస్య ఏంటంటే నీవు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరాన్ని వినడం లేదు. But when you listen to the Holy Spirit, I'll tell you, you will become a strong man. ఎప్పుడైతే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ స్వరాన్ని వింటావు ఒక బలమైన వ్యక్తిగా మారతావు. You will do things that you cannot do otherwise. You will do things that you cannot do otherwise. నువ్వు చేయలేని పనులు నువ్వు చేస్తావు. You will speak things that you cannot speak otherwise. నువ్వు మాట్లాడేని మాటలు నువ్వు మాట్లాడతావు. You will have superpower. నీకు ఒక గొప్ప శక్తి వస్తుంది. Demons will be afraid of you. దురాత్మలు నీకు భయపడతాయి నీకు. Why? ఎందుకని? Because you are full of the Holy Spirit. ఎందుకంటే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డావు గనుక. Why you need the Holy Spirit? ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ నీకు అవసరము? I told you 3 reasons. మూడు విషయాలు చెప్పాను నేను. One is you need the Holy Spirit to have close relationship with the Father and the Son. తండ్రితోను కుమారుడితోను మంచి సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడానికి పరిశుద్ధాత్ముడు అవసరము. Why you need the Holy Spirit? నీకు పరిశుద్ధాత్మ ఎందుకు అవసరము? Secondly, you need the Holy Spirit to receive revelation from God. దేవుని
దేవుని నుంచి నీకు ప్రత్యక్షత తెలుసుకోవడానికి నీకు పరిశుద్ధాత్ముడు అవసరము. Why you need the Holy Spirit? ఎందుకు నీకు పరిశుద్ధాత్ముడు అవసరము? Thirdly, you need the Holy Spirit to do impossible things for God. ఆ దేవుని కొరకు గొప్ప అసాధారణమైన పనులు చేయడానికి నీకు పరిశుద్ధాత్ముడు అవసరము. Have you seen some people like this? కొంతమంది ఈ విధంగా ఉంటారు, చూసారా మీరు? Only they will follow Jesus if they have problems. వాళ్ళకి సమస్య వచ్చినప్పుడు మాత్రమే వారు దేవుడిని వెంబడిస్తారు. Yes, when you have problems, you must come to Jesus. మీకు సమస్యలు ఉన్నప్పుడు మీరు దేవుని దగ్గరికి రావాలి. He is not the problem giver, but he is the problem solver. ఆయన నీకు సమస్య ఇచ్చేవాడు కాదు, కానీ సమస్యను పరిష్కరించేవాడు. But he will fix every problem you are facing just like that. నువ్వు ఎదుర్కొన్న ప్రతి సమస్యను ఆయన పరిష్కరిస్తాడు. But what you are doing after receiving solution? నువ్వు పరిష్కారం పొందుకున్న తర్వాత నువ్వేం చేయాలి? What are you doing after receiving healing? స్వస్థత పొందుకున్న తర్వాత నువ్వేం చేయాలి? What are you doing after you receive deliverance? విడుదల పొందుకున్న తర్వాత నువ్వేం చేయాలి? What are you doing after you listen to the voice of the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్మ స్వరాన్ని విన్న తర్వాత నువ్వేం చేయాలి? Are you becoming serious? నువ్వు చాలా తీవ్రత కలిగి ఉన్నావా? Do you say, devil has damaged me, let me take revenge? సాతాను నాకు చాలా డామేజ్, నష్టాన్ని కలిగజేశాడు, నేను కక్ష సాధించాలనుకుంటావా? But sadly, many will just go back to their old sinful life. విచారకరం ఏంటంటే చాలా మంది వారి పాప జీవితానికి తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నారు. I'm telling you, devil will kill you. సాతాను మిమ్మల్ని చంపేస్తాడు. Because he is a killer. ఎందుకంటే అతడు చంపేవాడు కనుక. He is searching after you. నిన్ను వెనకాల పడుతున్నాడు. He has damaged you. అది నిన్ను నష్టపరిచాడు. So you have to become little more serious. చాలా తీవ్రత కలిగి ఉండాలి. Pray in the house. ఇంట్లో ప్రార్థించండి. Become serious. చాలా తీవ్రత కలిగి ఉండండి. And say, I will live for God for the rest of my life. ఇంకా నా జీవితంలో అంతా దేవుని కొరకు జీవిస్తాను అని చెప్పాలి. Why you have all trouble thoughts in your mind? ఎందుకు నీకు సమస్యాత్మక ఆలోచనలు ఉన్నాయి? Why you have sleep disturbances? ఎందుకు నీకు స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నది? Why you have all lustful thoughts in your mind? ఎందుకు నీకు అన్ని కామాతురత కలిగి ఉన్నావు? Because you love them. ఎందుకంటే నువ్వు వాటిని ఇష్టపడుతున్నావు గనుక. I'm telling you, when you stand out and say, I resist the devil, he will flee from. ఎప్పుడైతే నీవు సాతాన్ని నేను ఎదిరిస్తాను అని చెప్పేసి నువ్వు గట్టిగా చెప్తావో అప్పుడు వాడు నీ నుంచి పారిపోతాడు. But when you love those things, I'm telling you, demons will come, will hug you tightly. ఎప్పుడైతే వాటిని నువ్వు ప్రేమిస్తావో దురాత్మలు వచ్చి నేను హగ్ చేసుకుంటాయి. So change the way you think. నువ్వు ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోండి. Change your lifestyle. జీవిత విధానాన్ని మార్చుకోండి. Become little more serious. చాలా తీవ్రత కలిగి ఉండండి. Say like this. ఈ విధంగా చెప్పండి. I will not depend on myself. నా మీద నేను ఆధారపడను అనండి. I will depend on the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ మీద మాత్రం ఆధారపడతాను. I will listen to the voice of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరాన్ని నేను వింటాను. Whatever he tells me, I will do. ఆయన ఏం చెప్తాడో అదే నేను చేస్తాను. If the Lord says sell your house, I'm saying 99% of Christians will run away from the church. ఒక దేవుడే గనక నీ ఇంటిని అమ్మే అంటే 90% మంది I'm పారిపోతారు. telling you, 99% of Christians will run away from the church. 99% చాలా మంది పారిపోతారు. That is the reason God won't say those things to them. That is the reason God don't say those things to them. అందుకనే దేవుడు అలాంటి విషయాలు వాళ్ళతో మాట్లాడు. If God knew that if I say to Abraham, sacrifice your son, that Abraham will be running away, God will not speak to him. దేవుడు అబ్రహాముని నీ కుమారుని నాకు బలిగా ఇమ్మని చెప్పేసి అడిగితే అబ్రహాము పారిపోడని దేవుడికి తెలుసు. Abraham did not flee. God knew about it. So God spoke to him. అందుకనే దేవుడు అబ్రహాముతో మాట్లాడాడు. So can God speak to you like that? ఒకవేళ దేవుడు నీతో అలా మాట్లాడితే can you give up your mobile addiction? నీ మొబైల్ తో అడిక్షన్ మీరు వదిలేయండి అని అంటే can you give up your pornography? ఫోనోగ్రఫీని వదిలేయండి అని అడిగితే can you give up your drinking habit? నువ్వు తాగుడుని వదిలేయండి అంటే can you give up your most
loving serials. మీరు ప్రేమించే సీరియల్స్ ని మీరు వదిలేయండి I'm అంటే telling you, some people prefer to die than to give up serials. వదిలివేయడం కన్నా వాళ్ళు చావడం బెటర్ అనుకుంటారు. If you switch off TV for 1 week, no wonder they may get heart attack and be admitted in the hospitals. ఒక వారం గనక టీవీని స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తే చాలా మందికి హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. I'm telling you, their entire world will be ups and down. కానీ భూలోకం అంతా తలక్రిందులైపోతుంది. They will die. వాళ్ళు సస్తారు కూడా. They will get heart attack. వాళ్ళ హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. They will be admitted in the hospitals. వాళ్ళ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవుతారు. These are Christians. ఇలాంటి వారే క్రైస్తవులు. And they say, why God gave me this problem? ఎందుకు నాకు ఈ దేవుడి సమస్యని ఇచ్చాడు అంటారు. You are a problem for yourself. నీవే నీ సమస్య కారణం. You are the biggest problem for your life. జీవితానికి నువ్వే పెద్ద సమస్య. I'm telling you, change your lifestyle. మీ జీవిత విధానాన్ని మార్చుకోండి. Give up your drinking habit. తాగడాన్ని ఆపండి. You say witchcraft is harassing me. చేతబడి నన్ను బాధిస్తుందని అంటారు. But why don't you give up your drinking habit? ఎందుకు నువ్వు తాగడాన్ని ఎందుకు ఆపలేవు? You love drinking, but at the same time you want to come out of witchcraft. నువ్వు నీ తాగుడు నువ్వు ప్రేమిస్తావు, అందుకని నువ్వు చేతబడిలో కూడా వస్తావు. Why don't you give up your drinking habit? ఎందుకని నువ్వు తాగడాన్ని ఆపలేవు? Why don't you come to church regularly? ఎందుకు నువ్వు సంఘానికి క్రమంగా రావు? Only when you have problems, when you have problem, you come to church. But when you don't have problem, no church. Only Sunday special movie. నీకు సమస్య ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చర్చికి వస్తావు, సమస్య లేనప్పుడు మాత్రం నువ్వు రావు. And Sunday special bhaji. సండే మీకు స్పెషల్ వంటకాలు ఉంటాయి. I'm telling you, you need to change your lifestyle. మీ జీవిత విధానాన్ని మార్చుకోమని చెప్తున్నాను నేను. When you change your lifestyle, I'm telling you, every problem will be changing itself. ఎప్పుడైతే మీ జీవిత విధానాన్ని మార్చుకుంటారో ప్రతి సమస్య కూడా మారిపోతుంది. And say with me, Holy Spirit. అందరూ నాతో చెప్పండి, పరిశుద్ధాత్ముడా, I'm willing to change my life. నా జీవితాన్ని నేను మార్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. I will give up my addiction. నా అడిక్షన్స్ నేను వదిలేయాలనుకుంటున్నాను. I will become a serious man. నేను చాలా సీరియస్ గా ఉండాలనుకుంటున్నాను. Anoint me. నన్ను అభిషేకించండి. Empower me. నాకు శక్తినివ్వండి. Oh, strengthen me. నాకు బలాన్ని అనుగ్రహించండి. I will rise like a mighty lion. నేను ఒక బలమైన సింహంగా నేను లేస్తాను. When you have that determination, I'm telling you, everything will bow down. ఎప్పుడైతే నువ్వు అలా నిర్ణయం తీసుకుంటావో ప్రతి ఒక్కటి నీకు లొంగిపోతుంది. If you are a nominal Christian, get ready. Devil will eat your lunch, will bury you. నువ్వు నామకార్థ క్రైస్తవుడు అయితే సాతానుడు నీ లంచ్ తినేసి నిన్ను పాతి పెట్టేస్తాడు. I'm telling you, he will eat your lunch. అతడు నేను నీ ఆహారాన్ని తినేస్తాడని చెప్తున్నాను. Recently one person came to us for prayer. ఒక వ్యక్తి మా దగ్గరికి ప్రార్థన కోసం వచ్చాడు. They took appointment. అతను అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వచ్చాడు. The moment just came inside, I sat on my chair and suddenly the Holy Spirit said, someone is sick and died in their family. అతడు లోపలికి రాగానే పరిశుద్ధాత్మ నాతో చెప్పాడు ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒకడు రోగం బారిన పడి చనిపోయాడని. I saw suddenly in my spirit someone, young man in their house, sick and died. రోగాన్ని బారిన పడి చనిపోయాడని నేను చూశాను. Just below 23 years old. 23 వయసు లోపు వాడే. He died because of kidney problem. కిడ్నీ సమస్య వల్ల అతడు చనిపోయాడు. He was on the hospital bed for almost 10 months. 10 నెలలు అతడు హాస్పిటల్ బెడ్ మీద ఉన్నాడు. And finally he died. అతడు చనిపోయాడు. And when I said like that, suddenly the mother of that son started to cry. నేను ఎప్పుడైతే చెప్పానో ఆ కుమారుని యొక్క తల్లి ఏడుస్తూ ఏడవడం మొదలు పెట్టింది. She started to cry. అతడు ఏడవడం మొదలు పెట్టింది. I knew the Holy Spirit is speaking to her. అది పరిశుద్ధాత్ముడు ఆమెతో మాట్లాడుతున్నాడని నాకు తెలుసు. And she said, just last month my son died. గత నెలలోనే నా కుమారుడు చనిపోయాడని చెప్పింది. She said, just last month my son died. గత నెలలోనే నా కుమారుడు చనిపోయాడని చెప్పింది. I said, devil took your son. నేను సాతానుడే నీ కుమారుని చంపేశాడని చెప్పాను. And she says, how could this be? ఇది ఎట్లా జరుగుతుందని ఆమెను అడిగింది. I'm a praying woman. నేను చాలా ప్రార్థనాపరురాలిని. Wait. I said, wait.
వెయిట్ చేయన్నాను. Let me check your story in the spiritual realm. ఆత్మలోకంలో నీకు నీ స్టోరీని చెక్ చేయని అన్నాను. Let me check your story. నేను ఒకసారి చెక్ చేయని అన్నాను. Things will not happen just like that. ఏవి కూడా అదే ఏదోలా సంభవించవు. Oh, all the way the Holy Spirit took me 23 years ago. 23 సంవత్సరాల క్రితం పరిశుద్ధాత్మ నన్ను తీసుకువెళ్ళాడు. The story was began 23 years ago. అది ఎప్పుడు మొదలైందంటే 23 సంవత్సరాల క్రితం మొదలైంది. When her son was in her womb, the baby was rejected. ఎప్పుడైతే ఆమె తల్లి గర్భంలో ఆ కుమారుడు ఉన్నాడో అతడు తిరస్కరింపబడ్డాడు. The demon came into her womb. ఆమె గర్భంలోనికి దురాత్మ వచ్చింది. And the demon came into that baby. ఆ బేబీలోని కూడా వచ్చేసింది. And when he was born with abnormal some sore on his back. Tumor with some tumor on his back. అతడు పుట్టేటప్పుడు వీపు మీద ఒక చిన్న గడ్డతో పుట్టాడు. And every year he had struggle after struggle. ప్రతి సంవత్సరం కూడా చాలా బాధపడ్డారు. You see, the demon was inside that boy when he was born. అతడు పుట్టినప్పుడు దురాత్మ అతనిలో ఉన్నది. 23 years the demons waited only to kill him. 23 సంవత్సరాలు అతను చంపడం కోసం ఎదురు చూశాయి. And the next story is father mother separated. తర్వాత ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు సెపరేట్ అయ్యారు. And own father did witchcraft against own wife and own children. సొంత తండ్రి కుమారుని మీదను భార్య మీదను చేతబడి చేశాడు. And father separated and got second marriage. తండ్రి సపరేట్ గా వెళ్ళిపోయి రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. I mentioned so many things. అదే చాలా విషయాలు చెప్పాను నేను. There is a tremendous mess in your life. చాలా భయంకరమైన పరిస్థితులు ఆ ఇంట్లో ఉన్నాయి. And because of the mess, demons attacked your son and he was killed. తద్వారా దురాత్మలో అతను కుమారులకు ప్రవేశించాయి. When you don't obey God, I'm telling you, demons will attack you. ఎప్పుడైతే మీరు దేవునికి లోబడరో దురాత్మలు మీ మీద దాడి చేస్తాయి. If you have problem, you need to understand maybe that there are some areas where I need to rectify myself. మీకు ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు నేను ఎక్కడ తప్పిపోయానో అని చెప్పేసి మీరు తెలుసుకోవాలి. What is the biggest problem in deliverance? అదే విడుదలలో గొప్ప సమస్య ఏంటో మీకు తెలుసా? Breaking curses is not a biggest problem. శాపాలను కొట్టవేయడం పెద్ద సమస్య కానే కాదు. Oh, casting out demons is not a biggest problem. దురాత్మలను పారద్రోవడం పెద్ద సమస్య కానే కాదు. What is the biggest problem in deliverance? విడుదలలో గొప్ప సమస్య ఏంటో మీకు తెలుసా? The biggest problem is man's not willing to obey God and his word. కానీ అసలు సమస్య ఏంటంటే దేవునికి ఆ వ్యక్తి లోబడకపోవడం. That is the reason, ladies and gentlemen, I am teaching you obey God and listen to the voice of the Holy Spirit. అందుకని మీరు దేవునికి లోబడాలని పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరాన్ని మీరు వినాలని మీకు బోధిస్తున్నాను. Shall we all just stand up right now? మనందరం లేచి నిలబడదామా? Stand up wherever you are. ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ మీరు లేచి నిలబడండి. And just close your eyes. కన్నులు మూసుకోనండి. Oh, right now I release the fire of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆజ్ఞని ఇప్పుడే రిలీజ్ చేస్తున్నాను. Oh, every demon that is under the sound of my voice will be coming out. నా స్వరం వినే ప్రతి దురాత్మ మీరు బయటికి రావాలని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. Every demon must come out in the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రతి దురాత్మ బయటికి వచ్చును గాక. Say like that, every demon come out. అందరూ చెప్పండి, ప్రతి దురాత్మ బయటికి రావాలని. Demon of poverty come out. పేదరికమైన దురాత్మ బయటికి రా. Demon of debts come out. అప్పులైన దురాత్మ బయటికి రా. Demon of alcohol come out. మద్యమైన దురాత్మ బయటికి రా. Demon of lust come out. కామతృత దురాత్మ బయటికి రా. In the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో. In the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో. Rebuke them. ఎదిరించండి, అందరూ బయటికి రా అని చెప్పండి. ప్రతి దురాత్మ బయటికి రా. మిమ్మల్ని ఏ విషయంలో ఏ దురాత్మ పీడిస్తుందో వాటన్నిటి బయటికి రా. దాని పేరు చెప్పి బయటికి రానండి. అందరూ చెప్పండి, మీకు ఏ సమస్య ఉందో ఆ సమస్యలకు కారణం దురాత్మ గనక ఆ సమస్యను ఎత్తి మీరు చెప్పండి. రోగమా, వివాహం కాకపోవడమా, అప్పుల, మీకు ఏ సమస్య ఉందో వాటిని ఎత్తి ప్రతి దురాత్మ బయటికి రా అని చెప్పండి. Oh, I release the fire of the Holy Spirit. ఇప్పుడు నేను పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అగ్నిని రిలీజ్ చేస్తున్నాను. Right now I release the fire of the Holy Spirit. ఇప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అగ్నిని రిలీజ్ చేస్తున్నాను. Let changes take place in your life.
గొప్ప మార్పులు జరుగును గాక. Let changes take place in your నీ life. జీవితంలో గొప్ప మార్పులు సంభవించును గాక. In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో. In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో. Amen. ఆమేన్.